നമസ്കാരം. അർജുനായുള്ള രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം. തിരച്ചിലിൽ നിന്ന് ഈശ്വർ മാൽപയും സംഘവും പിൻവാങ്ങിയതോടെ താൽക്കാലികമായി ദൌത്യം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിസന്ധിയായി അടിത്തട്ടിലെ കുത്തൊഴുക്കാണ്. തിരച്ചിൽ നിർത്തിയത് കേരള സർക്കാരുമായി ആലോചിക്കാതെ എന്ന് വിമർശനമുയർത്തുന്നുണ്ട് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന MLA-മാരുമെല്ലാം. കർണാടക സർക്കാരിനെ എതിർപ്പറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൌത്യം അവസാനിപ്പിച്ചോ? തിരച്ചിൽ എന്ന് പുനരാരംഭിക്കും? കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ചെവിക്കൊണ്ടില്ലേ? തീരുമാനം കേരളത്തെ അറിയിക്കാതെയോ? ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ഇന്ന് വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥികൾ ചേരും. മന്ത്രി ശ്രീ PM മുഹമ്മദ് റിയാസ് നമ്മളോടൊപ്പം അല്പസമയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ശ്രീ M വിജിൻ MLA, ശ്രീ AK അഷ്റഫ് MLA, ഒപ്പം ശ്രീ സതീഷ് കൃഷ്ണസേൽ, അദ്ദേഹം കാർവാറിൽ നിന്നുള്ള MLA ആണ്. ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയവും അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നയാളാണ്. ദൗത്യ സംഘ തലവൻ റിട്ടയർഡ് മേജർ ജനറൽ ശ്രീ M ഇന്ദ്രബാലൻ, റിട്ടയർഡ് കേണൽ ശ്രീ S ഡിന്നി എന്നിവർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരും. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ സെയിലിന് അത്യാവശ്യമായി തിരികെ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഈ ദുരന്ത മേഖലയിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിലൊരു ഇടവേള എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ചർച്ചയിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കാറ്. പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആദ്യമൊന്ന് പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ചർച്ചയിലേക്ക് പോവുക. മിസ്റ്റർ സതീഷ് കൃഷ്ണ സെയിൽ, കർവാർ MLA, is joining us live. Welcome, Sri Satish Krishna Sale, to the Prime Time Debate. Sir, you were in the forefront of the rescue mission right from the beginning, both Hello. as a very compassionate human being and a responsible legislator. Yeah. First of all, I would like to thank you for the great effort you displayed over the last 13 days. Now the question is, sir, the rescue mission has been temporarily suspended. Thanks, madam. Our minister, Mr. Muhammad Riaz, and MLA Mr. M Vijin feel that the decision was too hasty. They argue that the Karnataka government should have continued the mission with Navy and other support system. Do you think their criticism is justified? See, it is not stoppage of the rescue work. What has happened that you have to listen carefully. See, last 30 days we are trying from all angles to make our efforts, but we are not getting the clue. Yesterday we called from Malpe, Ishwar. He is an expert dying person, and he dived more than, and he has rescued more than 50 to 100 people. And he is having the name and fame in our Karnataka. And we called him. Navy and Army, they have given some location points wherein we have to search for the vehicle as well as some 3 identification, whatever he has made. On top of that, we have appointed Mr. Indrabalan, who is a Major General, and he has also earmarked plus or minus same directions, and he has suggested, Navy has suggested, Army has suggested not to go inside since the water speed is 8 nautical miles. But our person who we have bought from Malpe, Ishwar, he told that I will take a risk, and he has tried in diving in 7 to 8 nautical miles, 2 days continuously, and 3 times he has struck with these trees. Even though he has said I don't have any problem, again I will try without having food also. And that has been captured by your TV also. And we thought initially we have to bring pontoon or dredger. Pontoon and dredger, there is a big problem, hurdle is one, this Gangavali river, if we have to reach the point, there are 2 major hurdles of bridges. One bridge is from our place called as Manjuguni, and second is
nearby Konkan Railway bridge. It is nearby Shirur, where the incident happened. Both the bridges doesn't have height of the this thing 5 meter and 7 meter, but we should have minimum 10 meters. Then it was very difficult. Thereafter, one more problem is the river mouth and sea mouth. Always it is a big problem because of the when you are making the entry from sea to river, it is very difficult. Yes. That also a big problem was there. Then we have taken the help of Navy and we took the pontoon from their office premises. But that pontoon also, when we have loaded in the trucks, that was again tilted because it is the pontoon is more than 25 tons and the capacity of the vehicle which has carried. Sir, there it were was some 50 promises ton regarding that. capacity. Alle. Sir, Then there were some promises local regarding that. fishermen- Minister Sri Muhammad Riyas is demanding that you should stick on the decisions taken in the meeting, including availing that pontoons, tugboats and other machineries. Actually, what was the need of going back from the decisions and Yes, putting a full stop to the definitely. mission? No, we have not gone back to the any this thing. Then we have called local people with their boats. They have given more facility to our diving fellow, who is that Ishwar. More than that, and they have with 4 small boats, we have made the anchorage. It is basically for anchoring we have called, and they have done it. Your people are know that, your persons are know that, your all the Minister of Forest also aware of that. But it couldn't happen. They have tried their lot because of the underwater current. Now also I am trying from Kerala only, one agriculture with the agriculture department. Yes. The small boat is there with our Poklin. That also we have talked to your DC. It is in Kerala. We are Trichur. We have tried. And now also we have informed to the government to talk to them, and we'll bring that also. And we have told our MLA also to talk to DC. MLA has called DC. See, the main thing I am telling you, ma'am, with I am telling you, my brother, Mr. Arjun, another 2 people are from our side. They are not also from, they are not getting any, their clue also, because we are trying for them also. How come we say that we are differentiating? Nothing. It is for us also, it is a responsibility is there. We are doing our maximum try on this. Whatever best efforts we want to put, we have put. Now we have not stopped. If tomorrow the water is clear, our Ishwar Malpe is rushing to Karwar again. He told within 3 hours I will come and I will start my work. Okay, That he has told, and he went. Your people have been interviewed him. You're making it clear that tell after me. availing the machineries, you will Hello? continue the mission, right? Definitely. Okay, sir, one more Without thing. any Our problem. legislators complained that the district administrators Without or the any- officials never informed them about the suspension of the mission. Even in the last meeting held in common, do you think it was justifiable? No, with them also we have with your legislative 3 peoples we have discussed. Then only we have taken the decision. You asked with them. Your other 2 MLAs are here. You know that with you people we have discussed, our Honorable Minister and you people have discussed,
and we came to the decision that Baba, we will temporarily we will withdraw it and we will start once the water comes clear flow and with the crystal clear we can go inside and we can see. And second thing is, if the machine is coming by truck tomorrow, day after, whenever we will start that. With this decision, we took the meeting and we have told them. Okay, okay, sir. Thank you. We trust you, sir. One more thing. Do you There have was any no messages confusion to at Arjun's all. family? Do you have any message to Arjun's family? Do you Yeah. have any plan to come here and meet them? Definitely I will come and I will talk, I will come along with my I will try to come along with my minister also I will try. Otherwise, personally I will come and I will talk to her mother, his mother and his sister. She has called me and his family also I will talk to. Okay, okay, No Mr. problem. Sadish Krishna Sail, for joining us and sharing Because these he is information also, with us. he Thank is you so also- much. Thank you so much. ഇപ്പോൾ അർജുൻ്റെ സഹോദരി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ജു പ്രേമൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം മടങ്ങി. നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. നമുക്ക് അർജുനെ പോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ടുപേരും കൂടി കണ്ടു കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നവരെ ഈ തിരച്ചിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും നിർത്തരുതെന്നാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. മേനാന്ന് മിനിസ്റ്റർ അടക്കമുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മിനിസ്റ്റർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ MLA എല്ലാ ആളുകളും കൂടിയിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ വിദ്യകളൊന്നും ഇതുവരെ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മളടുത്ത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം. അപ്പോൾ എത്രയും ഇനിയും 4 ദിവസം. പക്ഷേ ഇപ്പം നടന്നു പോകുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട്, അതായത് അവർ പിൻവാങ്ങി ഇനി നമുക്കറിയില്ല അത് എത്രത്തോളത്തെ ഒരു അനിശ്ചിതത്വം അതിലുണ്ട്, എത്ര കാലത്തേക്കെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഈ കാലാവസ്ഥേൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ടെക്നോളജി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കൂടെ നിന്നുണ്ട്, കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടും സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഇനിയും വേണം. അപ്പം ഈ ഒരു തിരച്ചിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുടുംബത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതുവരെ ആയിട്ടുണ്ടോ? നേരിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. എല്ലാ ഹസ്ബൻഡ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് തിരച്ചിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും നിർത്താൻ പാടില്ല. അർജുനെ കണ്ടെത്തുന്നവരെ തുടർന്ന് പിന്നെ മെനയാന്ന് നമുക്ക് ലോറി കണ്ടു, അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു വിധ ഇതുമില്ല. നമ്മൾ അന്ന് ഓരോ നിമിഷവും ഇപ്പം കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ലോറി ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ബാക്കി വിവരങ്ങൾ കിട്ടാത്തതിലൊരു ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആരും ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയല്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു അവനെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവനെ പോലെ കാണാതായ മറ്റ് 2 പേരെയും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നവരെ ഈ ഒരു തിരച്ചിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും നിർത്താതെ മുന്നോട്ട് പോകണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, 13 ദിവസമായി. അപ്പം അമ്മ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മകൻ എന്താ പറ്റിയത്. ഈ 13 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇനി പറയേണ്ടത്, എന്നാ തിരിച്ചു വരിക, ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പം നഷ്ടമായിട്ട് അർജുനെ നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് 13 ദിവസമായി. അപ്പോൾ ഇനിയും 4 ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടതെന്നും നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടോടും ഇതുവരെ നിന്ന് എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് തിരച്ചിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സാറൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം, CM എല്ലാവരും അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ യാതൊരു കാരണവശാലും തിരച്ചിൽ നിർത്തരുത്. അതിന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് 13 ദിവസമായി തുടരുകയാണ് ഈ ദൗത്യം. അർജുന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണവും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ജു. ഇനി എന്തുറപ്പിലാണ് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുമുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഈ കേരളം ഒരു മനസ്സോടു കൂടി ആ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത് കുടുംബത്തിൻ്റെ വലിയ കണ്ണുനീരും പ്രതീക്ഷയും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് തുടരണമെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. നമ്മളോടിപ്പം സംസാരിച്ച ശ്രീ സതീഷ് കൃഷ്ണ സൈലും പറയുന്നത് മിഷൻ ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മിഷൻ അടക്കം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അഗ്രികൾച്ചർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉന്നത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള മെഷീൻ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. അത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചാൽ ഉടൻ അഗ്രോ ഡ്രഡ്ജ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് ആ മെഷീൻ്റെ പേര്. അത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചാൽ മണ്ണ് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷ കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതടക്കം കേരള സർക്കാരിനോടുള്ള സഹായങ്ങളും കൂടി തേടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പൂർണ്ണവിരാമമല്ല. അതിനുശേഷം ഇനിയും ഈ ദൗത്യം തുടരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ താൽക്കാലികമായി മനുഷ്യസാധ്യമായ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പൂർണ്ണവിരാമം ഇപ്പോൾ ഈ ദൗത്യത്തിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യം. പക്ഷേ ഇന്ന് 3:30 കൂടി
ഈ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മുടെ ആശങ്കയടക്കം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീ AK മഷ്റഫ് MLA നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അങ്കോളയിൽ നിന്ന്. ശ്രീ AK മഷ്റഫ് അങ്ങ് തുടക്കം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ അവിടെയുണ്ട്. ഈ ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സമ്മർദ്ദവും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങ് നേരിട്ട് കണ്ടതും അതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയതുമായ ഒരാളാണ്. സതീഷ് കൃഷ്ണ സൈൽ അങ്ങയുടെ അടുത്തിരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥിതി? തീർച്ചയായും സതീഷ് കൃഷ്ണ സൈൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുൻ നമുക്ക് മിസ്സായതിനു ശേഷം ഓരോ കേരളീയർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു മുഖമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സതീഷ് കൃഷ്ണ സൈൽ. അദ്ദേഹം ഞാനിവിടെ തീർച്ചയായും എല്ലാ ചാനലുകളിലും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ മലയാളിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടാണ്. ഞാനിവിടെ ഇന്ന് വന്ന പുതിയ ചർച്ച, ഇന്ന് നമ്മൾ 3:30 മണിക്ക് ഞാനും വളരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഇടയ്ക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോയാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. ആ രീതിയിലാണ് മീറ്റിങ്ങും മറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്കോലയിലെ കൺട്രോൾ റൂമിലൊന്ന് പോയി ഇരിക്കാറുള്ളൂ. ഇന്ന് 3:30 മണിക്ക് നിർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കേരളത്തിലെ 2 MLA മാർ, കല്യാശ്ശേരി MLA വിജിനും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ MLA M രാജഗോപാലും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടനെ എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് DC-യും ഇവിടുത്തെ MLA-യും നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഉടനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫിഷറീസ് മിനിസ്റ്റർ ബാങ്കാള വൈദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷറീസ് മിനിസ്റ്റർ കൂടി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ MLA-മാരെയും കൂട്ടി മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സതീഷ് കൃഷ്ണ സൈൽ MLA-യോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നിർത്തി എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഈശ്വർ മൽപെ 2-3 പ്രാവശ്യം മുങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അപകടാവസ്ഥയിലാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി അദ്ദേഹം 3 മണിക്കൂർ ദൂരം ഏത് കോള് വിളിച്ചാലും എത്തുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വേഗത കുറയുന്നില്ല. മനുഷ്യ സഹജമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നാളെ വീണ്ടും തെരച്ചിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. ആർമിയും അതോടൊപ്പം നേവിയും STRF-ഉം NDRF-ഉം ഇവിടെ സജീവമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി 2 മണിക്കൂറിലേക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുങ്ങൽ നിർത്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ 3 MLA-മാർ ഇവിടുത്തെ ഇൻചാർജ് മിനിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, രാവിലെ കേരളത്തിലെ AK ശശീന്ദ്രൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഇന്നലെ കേരളത്തിൻ്റെ PWD മിനിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഒരു കാരണവശാലും തെരച്ചിൽ നിർത്തരുത് എന്നുള്ളതാണ്. പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, പാൻഡോൻ്റെ കാര്യം വന്നു, ഡ്രഡ്ജിങ് മിഷൻ്റെ കാര്യം വന്നു, അതൊന്നും ടെക്നിക്കലായി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിലും തെരച്ചിൽ നടത്താനുള്ള മാക്സിമം വഴികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തണം എന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ രൂപേണ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആരാണ് നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ട DC-യുടെയും ഇവിടുത്തെ MLA-യുടെയും മന്ത്രിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ 3 MLA-മാരെയും വിളിച്ച് ഇവിടുത്തെ അങ്കോല ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അടിയന്തരമായി അദ്ദേഹം ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൊടുത്തു. 1.5 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ. ഞാൻ 10 ദിവസമായി, ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു MLA-ആണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ MLA ആയതിനു ശേഷവും മുമ്പ് പ്രസിഡൻ്റായ കാലയളവിൽ ഞാനൊരു 10 ദിവസം നാട് വിട്ടത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പോലുമില്ല. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ്. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പോയാൽ പോലും ശനിയാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും. 10 ദിവസം നിൽക്കാനുള്ള ഒറ്റ കാരണം, ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എനിക്കുള്ള വസ്ത്രവുമായിട്ട് വന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം അർജുൻ, ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അർജുനെ കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ ജില്ലക്കാരനല്ല, മണ്ഡലക്കാരനല്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റയായ വികാരം വന്നപ്പോൾ അർജുൻ എൻ്റെയും ഒരു അനുജനായിട്ട് മാറി. അർജുൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പാണക്കാട് സൈഡ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് നിർബന്ധമായും പോകണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന ഒരാളാണ് 10 ദിവസം നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആ മീറ്റിംഗിലെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം വലിയ തോതിൽ നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ അർജുനെ കണ്ടുകണ്ട് നമ്മുടെ ഏതോ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ, അവന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത്. ഈ പറയുന്ന തൊഴിലിനും അതിനെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് മാനുഷികമായ ചില ഘടകങ്ങൾ കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ സതീഷ് കൃഷ്ണ സൈലിന് നമ്മളോട് കൂടുതലായി എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് ക്യാമറമാൻ നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോകാം. Sri Satish Krishna Sail, my crew informed me that you have something more to add on. Yeah. See, at 11 o'clock, I talked to DC also from Tiruchi. Okay. And I have sent him the confirmation letter, Okay. which I don't know whether you can see it.
I will tell him to make it focus. I have told them that whatever the expenditure, whatever it is there, we will pay immediately. I was thinking that it is from Tamil Nadu. But now evening only I came to know that when I was talking to Ashraf ji, he told this DC is from Kerala. See, this is my transaction of the letter, correspondence, what I have did, and you can check with that time. Why we will stop this activity, madam, you tell me. ഓക്കെ സർ. If I am writing this, then what is the reason to stop it? We were trying from every corner. You can check, no? You can see, na? Yes, I can. Just show there, please. I've seen that, No, Mr. just show Sadiq this. sir. I've seen that. No, And what we I are- wrote, just check. What I wrote, just check. Yeah. Okay, thank you Don't, very much. We trust you. We think look that up to you. we are We trust you. for our And both the if you are people continuing where- the mission, we'll be very much grateful to you. Thank you so much. ശ്രീ എ കെ മഷ്റഫ്, അതായത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ Okay, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി madam, every ചേർന്ന് day- കൂടുതൽ മെഷീനറീസ് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ ഈ അഗ്രോ ഡ്രച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകുത്തുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ അതടക്കമുള്ള നീക്കങ്ങൾ കർണാടക നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. നമ്മളോട് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല, നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള തുടക്കം മുതൽ ഈ 10 ദിവസത്തെ അനുഭവത്തിൽ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തി. പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം, ഞാനിവിടെ അഞ്ചു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, ലോറിയുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുവരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ എന്നോടും കേരളത്തിലെ 1-2 ആളുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ അന്നൊന്നും നമ്മുടെ സജഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ, എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ പേരറിയില്ല, ആഗ്രോ ക്രാഫ്റ്റ് എന്നറിയുന്ന ഒരു മിഷൻ, അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ മണ്ണ് മാന്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഗംഗാവളി നദിയിലുള്ള മണ്ണ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ആ മിഷൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു. ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കലക്ടറുമായി സംസാരിച്ചത്. അതിനിടയിൽ വിജയൻ MLA PWD മിനിസ്റ്ററുമായി സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ DC-യും ഇൻചാർജ് മിനിസ്റ്ററും MLA-യും പറഞ്ഞു അത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള സാധ്യത പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ടെക്നീഷ്യൻ മംഗലാപുരത്തേക്കോ ഗോവയിലേക്കോ എവിടെ വരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എസ്കോട്ട് കൊടുത്ത് പിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ആ മിഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ദ്രപാലൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് 4 ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ആ മണ്ണ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഇവരേറ്റവും പ്രധാനമായി പറയുന്നൊരു കാര്യം, നേവിയുടെ തലപ്പത്തുള്ള രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളിയാണ്, പാലക്കാടുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നേവി 8 നോട്ട്സിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ഈശ്വർ മൽപ്പ ഇറങ്ങുന്നതിനോട് പോലും അവർക്ക് പല വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് കൃത്യമായ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് ആ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ മുങ്ങാൻ ഇന്ന് അയച്ചത്. ഇന്നും അദ്ദേഹം 2 പ്രാവശ്യം മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് വലിയ രീതിയിൽ ടെൻഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായി. ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ 1000-ഓളം ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹവും എത്ര മുങ്ങിയാലും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പാറക്കല്ലുകളാണ്, ചെളിവെള്ളമാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. തീർച്ചയായും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഞാനൊരു MLA എന്ന നിലയ്ക്ക് പല പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് 10 ദിവസക്കാലം കൂടി നടന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, മീഡിയകളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ CM-ഉം കർണാടക CM-ഉം തമ്മിൽ ഒരാശയവിനിമയം അത് കൃത്യമായി നടത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരു അടിയന്തിരമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ട് ഒരു B പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത നിർബന്ധമായി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ 2 മന്ത്രിമാർ ഇന്ന് ഉച്ചവരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. MLA-മാർ തുടർച്ചയായി അവിടെയുണ്ട്. മനുഷ്യസാധ്യമായതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാം. ശ്രീ A.K. മഷ്റഫ്, നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ശ്രീ S. ഡിന്നി, അദ്ദേഹം റിട്ടയർഡ് കേണലാണ്, അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ S. ഡിന്നി, ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിഷൻ ഇങ്ങനെ
മെഷീനറികളുടെ അഭാവം കൊണ്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക വിരാമമാണ് എന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ ഈ സേനകൾക്ക് ഒരു ദുരന്ത മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ടോ ദിവസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ? മാഡം, ദിവസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിധിയില്ല. കാലാവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിൽ, പ്രകൃതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അർജുൻ എവിടാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ്. അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങളോട് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത്രയും ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു 5 ദിവസം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അവർ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ ടീം, അതായത് DC ആയാലും ശരി, SDRF, NDRFിൻ്റെ, ആർമിയുടെ, നേവിയുടെ, അതുപോലെ തന്നെ മേജർ ജനറൽ ഇന്ദ്രപാലൻ സാറിൻ്റെ പോലുള്ള ആളുകൾ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനൊക്കെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം രീതിയിലേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രക്ക് പുഴയിലാണ് എന്നൊരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയത്. അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തടി കഷ്ണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയെങ്കിലും മേജർ ഇന്ദ്രപാലൻ സാറിൻ്റെ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട്, ഐബോർഡ് എന്നുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മളൊരു 4 സ്പോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പ്രോബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴും പറയുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ഷുവറാണ് അവിടെ ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് താഴെ പോയി ഫിസിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്യുക, അത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ ട്രക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ക്യാബിനിൽ അർജുൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം. ഇതാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും ഫൈനലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതി നമ്മൾ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അവിടുത്തെ നോട്ട്സ് ഇപ്പോഴും ഇന്നും ഒരു 8 നോട്ട്സ് വരെയൊക്കെയാണ് സർഫേസിൽ. ശ്രീ ഈശ്വർ മൽപ്പ ഇന്നലെ പറയുന്ന കേട്ടു താഴെ വന്നപ്പോൾ അത് 10-12 വരെ പോകുന്നു. സ്വാഭാവികമാണ്, താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അതായത് സ്വന്തം ജീവൻ റിസ്ക് എടുത്ത് അദ്ദേഹം വന്ന് അപ്പം അത്രമാത്രം ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും പല പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോവുകയും ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പുറത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ്, ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ താഴോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് ആകെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവിടെ കുറേ പാറകളുണ്ട്, കുറേ മണ്ണുണ്ട്, കുറേ ഒരു ആൽമരം പോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രക്കിലെടുത്ത് പോകാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് അത് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പോയി കണ്ടാലേ പറ്റൂ. പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ആ പ്രകൃതി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം എന്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വിതൗട്ട് ടേക്കിംഗ് റിസ്ക്, ഇപ്പം ഈശ്വർ മൽപ്പ ആയാലും ശരി, നേവിയുടെ സൈനികരായാലും ശരി, അവരെല്ലാം റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് അവർക്കൊരു മടിയില്ല. പക്ഷെ ആ റിസ്ക് കൊണ്ട് ആ റിസൾട്ട് എത്രമാത്രം നമുക്കൊരു അനുകൂലമാണ് എന്നുള്ള വെച്ചിട്ടാണ് അവരെല്ലാം അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ പോലും ഇങ്ങനെ അപകടത്തിലേക്ക് വിടുന്ന രീതി, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ റെസ്ക്യൂ ടീം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം തീരുമാനിച്ച് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അവർ സൈഡ് ബൈ സൈഡിൽ മറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ സാധ്യതകളെ അവർ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോബബിലിറ്റീസും വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തൃശ്ശൂരിലെ DC ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് അവിടുന്ന് ഈ അഗ്രോ ഡ്രഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം സക്സസ്ഫുൾ ആവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അതിനൊരു ഉത്തരം കിട്ടത്തുള്ളൂ. എത്രത്തോളം മെഷീന്റെ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായമുണ്ട് എങ്കിലും അവിടെ മനുഷ്യപ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. ആ മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിന് നിലവിൽ അവിടെ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങിലേക്ക് വരാം. ശ്രീ AK അഷ്റഫ് നമ്മളോടൊപ്പം 2 മിനിറ്റ് കൂടിയുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോയതിനു ശേഷം ശ്രീ AK അഷ്റഫ്, ഇപ്പോൾ സതീഷ് കൃഷ്ണസേൽ അങ്ങയുടെ അടുത്തിരുന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ പറയുന്ന താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും നിർത്തിവെക്കാനുള്ള തീരുമാനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളടക്കം എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിർത്തിവെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളോട് ആരോടും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനും വിജിനും രാജഗോപാൽ MLA ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ ഇന്ന് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച, ഞാനും പിന്നെ വിജിന് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളോടൊരു ആലോചനയും അങ്ങനെ നടത്തിയിരുന്നില്ല.
കാരണം അങ്ങനെ ഒരു നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇന്ന് AK ശശീന്ദ്രൻ മിനിസ്റ്റർ കൃത്യമായി ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ റിയാസ് മിനിസ്റ്റർ വന്നപ്പോഴും ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സൂചന കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്ററും അതേ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവശാലും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്, കേരള ജനതയുടെ ആവശ്യമാണ്, ഇതൊരിക്കലും നിർത്തിവെക്കാൻ പാടില്ല. ഏത് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഏത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് അർജുനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തണമെന്നാണ് ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്നലെ മിനിസ്റ്ററൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മിനിസ്റ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനന്ദിച്ചത് സതീഷ് കൃഷ്ണ ശൈലിനാണ്. ഞാൻ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് റിയാസ് മിനിസ്റ്ററും നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ, കാരണം നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നമ്മൾ ആരെയും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട, ആരോപണം നടത്തേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമല്ല. എല്ലാവരെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അർജുനെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രയറിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്നത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉടനെ നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ മിനിസ്റ്റർ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ ഒരു തൃശ്ശൂരിലെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നമ്മുടെ ഒരു മിഷൻ്റെ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടപെടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കി അവർ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശരി, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ AK മഷ്റഫ് MLA. ശ്രീ M വിജിൻ, ഞാൻ അങ്ങിലേക്ക് വരാമേ. അതിനു മുമ്പ് ദൗത്യസംഘ തലവൻ ശ്രീ M ഇന്ദ്രപാൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു റിട്ടയർഡ് മേജർ ജനറലാണ്. ശ്രീ M ഇന്ദ്രപാലൻ, ഇന്നിപ്പോൾ അറിയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഈ അഗ്രോ ഡ്രഡ്ജ് ക്രാഫ്റ്റ് അടക്കമുള്ള മെഷീൻ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുക, ഒപ്പം ടഗ് ബോട്ടുകൾ, പാൻറ്റൂൺസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ട്. അതൊരു 3-4 ദിവസം എടുക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്നാലെങ്കിലും 21 ദിവസത്തെ മഴയാണ് അവിടെ പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ മെഷീൻ എല്ലാം അവിടെ എത്തിച്ചാലും ഇതിനിടയിൽ സാധ്യമായത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ മെഷീൻ പറയുമ്പോൾ ഈ മെഷീന് ഇതിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി ഒരു വെരി ഹൈ ഓർഡർ കേപ്പബിലിറ്റി ആണ്. It is meant for operating under such conditions. That is why this machine has been designed. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മെഷീൻ ഏതാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് സെയിം മെഷീൻ ആസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എക്സ്കവേറ്റർ, ഡ്രെഡ്ജർ അതാണെങ്കിൽ വാട്ടർ മാസ്റ്റർ, ദെൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ദ സെയിം, രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് യെല്ലോ അലേർട്ടിലും മേ ബി ഇൻ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ വർക്ക്, ബട്ട് റെഡ് അലേർട്ട് ആണെങ്കിൽ തീരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് സി സ്റ്റേറ്റ് 5. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 5 സി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. സി സ്റ്റേറ്റ് 1, 2, 3, 4, 5. അത് നേവി പറയും, ഓൾ ദി പീപ്പിൾ ഹു സീ ഗോയിങ് സേഫ് ഏരിയസ് വിൽ പറയും. അപ്പോൾ അപ് ടു സി സ്റ്റേറ്റ് 3 ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ്, 4 വിത്ത് ഡേഞ്ചർ. അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ഇത് അപ് ടു സി സ്റ്റേറ്റ് 3, അതിൽ ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഈ 4 പോയിന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തിരച്ചിലൊക്കെ നടത്തിയല്ലോ. 3-4 ദിവസം അവിടെ ഈ പറയുന്ന മിഷൻ നിർത്തിവെക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ട്രക്കിനെ പിന്നെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, സിഗ്നൽ കിട്ടുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ തന്നെ ആ ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലും നമുക്കൊരു ധാരണയിൽ എത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമില്ലേ? അത്രമേൽ കുത്തൊഴുക്കില്ലേ? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ട്രക്ക് ഇനി അവിടുന്ന് മാറാൻ പറ്റില്ല. ഈശ്വരൻ താഴെ പോയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്തു അവിടെ ഒരുപാട് മണ്ണുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ട്രക്കിന്റെ മേലെ ഒരുപാട് മണ്ണ് കയറിയിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് നാച്ചുറൽ. അത് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലൈൻസിലാണ്. ഐ എം നോട്ട് സർപ്രൈസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ്. സോ ഒരുപാട് മണ്ണ് കയറിയ കാരണം ആ ട്രക്ക് അവിടുന്ന് മാറാൻ ചാൻസ് ഒന്ന് കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇമ്പോസിബിൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 8 knots 10 knots വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് ക്യാൻ മൂവ്. വാട്ടറിന്റെ ഫോഴ്സ് ഭയങ്കര ഫോഴ്സ്, നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഫോഴ്സ് ആണ്. അവിടെ ഇരുന്നാലേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിത്തിങ് ക്യാൻ മൂവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പോസിബിലിറ്റി. പക്ഷേ വി ആർ സെയിങ് ബെസ്റ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദെയർ. ഇപ്പോൾ മാറിയാലും എത്ര മാറും? 5 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter മാറും. അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡൈബോട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് റിസ്ക് ഇല്ല. ഡൈബോട്ട്സ് ഫ്ലൈ ചെയ്യും, കുറെ റൗണ്ട് അടിക്കും, വിത്തിൻ 2 hours വിൽ കം ബാക്ക് ആൻഡ് വിൽ സേ ഇത് ഇത്ര സ്ഥലം മാറി. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ മേജർ ചാലഞ്ച്. ചാലഞ്ച് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, അതാണ് ചാലഞ്ച്. അതിന് അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കണം എന്നില്ല ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഈ പ്ലാനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി, പ്രിപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി. കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ അതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഫിസിക്കലി അവിടെ കുറെ മണ്ണ് ഇളക്കുക, ഇത് ചെയ്യുക, അത് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഐ എം ഓൺലി ടോക്കിംഗ് ആസ് എ ഓപ്പറേഷൻസ് മാൻ. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് പ്ലാനിങ് എന്താ ചെയ്യും? വിൽ ടേക്ക് 2 days ടു പ്ലാൻ തിങ്സ് പ്രോപ്പർലി, ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഡേറ്റ, ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് 2-3 days ഷുഡ് ബി ടേക്കൻ ഫോർ ദാറ്റ്, ഫോർ ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ ടു കം ആൻഡ് ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ഫീസിബിൾ അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സേഫ്ലി ഫീസിബിൾ, ഷുവർലി ഫീസിബിൾ.
അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിന് അവർക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗിവ് ദം സം ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഐ എം സബ്മിറ്റിംഗ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചില്ല. ദേ ഓൾ വോണ്ട് ടു ഡു ഓൾ ഓഫ് us വാട്ട് വി വോണ്ട് ടു ഡു. എല്ലാവരും സെയിം ഇന്റൻഷൻ ആണ് എല്ലാവരും. അതിനെ എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആക്കുക, ലീവ് ഇറ്റ് ടു ദി എക്സ്പേർട്സ് ടു പ്ലാൻ ആൻഡ് ഡു ഈസ് ഓൾ മൈ സബ്മിഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. വളരെയധികം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന്. ശ്രീ എം വിജയൻ, ഇന്നിപ്പോൾ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴും അങ്ങും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസ്ക്യൂ മിഷൻ നിർത്തിവെക്കുകയാണ് താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാണ്. അങ്ങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു, സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികളായി അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു, മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. തൊട്ട് മുൻപുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ പോലും നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം, തീരുമാനം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തീർച്ചയായും ഇവിടെ ശ്രീ അഷ്റഫ് എം എൽ എ അദ്ദേഹം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് രാവിലെ അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ചകൾ പല രൂപത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫോറസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, ശ്രീ ശശീന്ദ്രൻ മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ 3 MLA മാരും, ശ്രീ അഷ്റഫ് എം എൽ എയും ഞാനും ശ്രീ രാജഗോപാൽ MLA യും, നമ്മൾ 3 പേരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ കലക്ടറും നേവിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം ചേരുകയും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു ആശങ്ക മന്ത്രി തന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രി പ്രത്യേകമായി ജില്ലാ കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ശക്തമായി തന്നെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്നത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം മിനിസ്റ്ററെ ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യം ആ യോഗത്തിൽ പറയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ആ യോഗത്തിൽ തന്ന മറുപടി ഒരിക്കലുമില്ല സർ, ആ രീതിയിലല്ല ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചത്, ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. പക്ഷേ മീഡിയാസിന് ഇന്ന് പതിവിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി രാവിലെ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ അനുവദിച്ചു. പിന്നീട് അവരെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് ഒരു 3 മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ സൈറ്റിലുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ജില്ലാ കലക്ടറോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പൊടുന്നനെയാണ് ബോട്ടുകളെല്ലാം കരക്ക് കയറ്റി ഇവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA യും അതുപോലെ ജില്ലാ കലക്ടറും MLA യും നടത്തിയ ഇടപെടലിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ മോശമായി കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരും മാധ്യമങ്ങളോട് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നു എന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന നടത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങൾ പോയിന്റിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങളാരും അറിയുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായി എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായ വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധം നമ്മൾ അറിയിച്ചു. കാരണം ഇത് നിർത്തിവെക്കരുത് എന്ന ഒരു വലിയ ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പാണ്, മന്ത്രിക്ക് ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ ഉറപ്പാണ്, ഇത് ഞങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കില്ല. ആ നിലയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെതിരായി ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അത് സൗഹൃദപൂർവ്വമാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ, കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുക മാത്രമാണ്, ഞങ്ങളവിടെ മറ്റു തരത്തിലേക്ക് ഇടപെടുക എന്നുള്ളതല്ല. സൗഹൃദപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 3-4 ദിവസത്തേക്ക് എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന രക്ഷാദൗത്യവുമായി അല്ലെങ്കിൽ തിരച്ചിലുമായി മുന്നോട്ടില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ തുടരാനാണോ തീരുമാനം, അതോ ഇന്ന് മടങ്ങുകയാണോ? അതെ, അതെ ഇവിടെ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം 3-4 ദിവസം എന്നതും ആശങ്കയാണ്. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. 3-4 ദിവസം എന്നിടത്തും ആശങ്കയാണ്. ഞങ്ങൾ 3 MLA മാർ, കേരളത്തിലെ 3 MLA മാർ, ഇവിടുത്തെ ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയും MLA യും ജില്ലാ കലക്ടറുമായി അതിനുശേഷം പ്രത്യേകമായി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ചൊരു യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി. ആ യോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവശാലും 4 ദിവസത്തേക്ക് പോലും നിർത്തിവെക്കരുത്, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. പക്ഷേ അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ആദ്യം തൃച്ചിയിൽ നിന്നൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യ എത്തിക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് പറഞ്ഞത് തൃച്ചിയല്ല, തൃശ്ശൂരാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ യോഗത്തിൽ വെച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ബന്ധപ്പെട്ടു, മന്ത്രിമാരെ ബന്ധപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആ സംവിധാനം നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ, കാരണം നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കർണാടക സ്റ്റേറ്റാണ് അതിൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രൊസീജിയർ നടത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ വിത്തിൻ 24 hours അത് എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കാം, അതിനൊരു സമയത്തിൻ്റെ തടസ്സവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആ ചർച്ചയിൽ വേറൊരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്. അവർ പറയുകയാണ്, ആദ്യം മിഷനറി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല, ആദ്യം ടെക്നീഷ്യൻ വരട്ടെ, അദ്ദേഹം ഫീസിബിലിറ്റി നോക്കട്ടെ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പതിയെ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് എന്താണ് ചർച്ചയിലും പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോടും അവർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താ, പുഴ തെളിയട്ടെ. പുഴ എപ്പോഴാണ് തെളിയുക? ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രാദേശികവാസികളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് പുഴ തെളിയും, പക്ഷേ സെപ്റ്റംബറിൽ മാത്രമാണ്. ഈ ഒഴുക്ക് കുറയുന്നതും പുഴ തെളിയുന്നതും സെപ്റ്റംബറിൽ മാത്രമാണ്. അവിടെ ഒരാശങ്ക നിൽക്കുന്നു, സെപ്റ്റംബർ ആണോ ഇവർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നത്, അതിലേക്കാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ വരികയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസ് മിനിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ വന്നെടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്, നമ്മളെടുത്ത തീരുമാനമുണ്ട്. ഇവർ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, പാൻറ്റൂൺ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഡ്ജിങ് സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും,
മറ്റ് ടഗ് ബോട്ടുകൾ കൊണ്ടുവരും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രവർത്തനത്തെ ഊർജിതപ്പെടുത്തും എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ എവിടെ പാൻറ്റൂൺ, എവിടെ ടഗ് ബോട്ട്, എവിടെ ഡ്രഡ്ജ്, അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അത് സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ വിമർശനമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശ്രീ എം വിജിൻ, ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. ഒരു ഇടവേള എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് വരാം. നമ്മളോടൊപ്പം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ചേരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ പോയി ഈ രക്ഷാദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏകോപനം ചെയ്തതാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ മാധ്യമങ്ങളോട് ഈ രക്ഷാദൗത്യത്തിന് നിലവിലൊരു നിർത്തലുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർത്തിവെച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കൂടി പോവുകയാണ്. മിനിസ്റ്റർ, സ്വാഗതം സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിലേക്ക്. മിനിസ്റ്റർ, കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസം സർക്കാർ, ജനങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം അർജുൻ്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ശരിയാണ്, ഇത്രയും ദിവസമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിമിതികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും തീരുമാനം വരികയാണ്, ഈ തിരച്ചിൽ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും നിർത്തിവെക്കാൻ എന്നുള്ള തീരുമാനം. അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ കേരളത്തിന്, കേരള സർക്കാരിന്? അത് ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു നിലപാടാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളുമാണ് നടത്തിയത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ശ്രമമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നടത്തണമെന്നാണ് പൊതു കാഴ്ചപ്പാട്. അത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചെന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാണ്. തുടക്കം മുതലേ എല്ലാ നിലയിലും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ. പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി പ്രത്യേകിച്ചൊരു തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാനൊന്നും പറ്റുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു MLA-മാരെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. ശ്രീ ലിൻഡോവും ശ്രീ സച്ചിൻ ദേവും പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മന്ത്രിമാരായ ഞങ്ങൾ പോയി. പിന്നീട് എല്ലാ ദിവസവും യോഗങ്ങൾ ഫിസിക്കലിയും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ യോഗങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്ന കാര്യം പുതിയ സാധ്യതകൾ പറയുക, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ യോഗത്തിൽ പൊതുവെ എടുത്ത തീരുമാനം, യോഗത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, അവിടുത്തെ MLA ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യോഗത്തിലെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ടൈം ലൈൻ വെച്ചുകൊണ്ടെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ പലതും നടപ്പിലാകുന്നില്ല. അത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ഇപ്പോൾ ഡ്രഡ്ജിങ് നടന്നില്ല, തഗ് ബോട്ട് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നില്ല, പാൻതൂണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നടന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ വരും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 3 സംവിധാനം കൂടി പരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ന്യായമായ ഒരാവശ്യമാണ്. പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ, അതായത് കേൾക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മിനിസ്റ്റർ, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണോ? ഇപ്പോൾ പാൻതൂണിൻ്റെ കാര്യം, അവിടെയുള്ള എല്ലാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും കുറേ ദിവസമായിട്ട് മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നവരാണ്. വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ഇരുന്ന് പാൻതൂണിൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. അത് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ കർണാടക സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവർ പറയുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി. രാത്രി 12:30 മണി വരെ അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ചേർന്ന മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങളിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ പാൻതൂൺ ഇന്ന് കൊണ്ടുവരാനാകില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാരണം ചോദിച്ചു. ആ കാരണം ഒരു ന്യായമല്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് അതിനകത്ത് നിലപാട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംവിധാനം ഒരുക്കാം, നാളെ മുതൽ വരും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അതും ബന്ധപ്പെട്ടവർ തന്നെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പിറ്റേന്നും വന്നില്ല, ഇന്നലെയും വന്നില്ല, ഇന്നുമില്ല. തഗ് ബോട്ടിൻ്റെ കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. അത് നീണ്ടു പോകുന്ന സ്ഥിതി വരെ അത് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഡ്രഡ്ജിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം നിലപാടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല എക്സ്പേർട്ടുകളോടും അഭിപ്രായമൊക്കെ ചോദിച്ച് ആ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ, അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായി നടപ്പിലാക്കാം, ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ആ തീരുമാനം പിന്നെ നടപ്പിലാകാതെ വരുന്നൊരു സ്ഥിതി വരുന്നു. അതൊരു പ്രയാസമാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ കോവിഡോ നിപ്പയോ ഓക്കിയോ പ്രളയമോ ഒക്കെ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അടിയന്തര പ്രശ്നം വന്ന ഒരു മിനിസ്റ്റർ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യും, ഒരു മിനിസ്റ്റർക്ക് ചുമതല കൊടുക്കും. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുത്തരവാദിത്തത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്റായി അടുത്തയാൾ വരും. ഇതാണല്ലോ രീതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 1-2 തീരുമാനിച്ച് നടപ്പിലാവാതായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരാളിതിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല വഹിച്ച് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടി കോർഡിനേറ്റും ആൻസറബിളായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ നിർത്തലാക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത്.
എന്നാൽ അവിടെ 2 MLA-മാരുണ്ട്, 2 അല്ല 3 MLA-മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കാം. ശ്രീ വിജിൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു, വിജിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മന്ത്രി ശ്രീ AK ശശീന്ദ്രൻ ഇന്ന് ഉച്ചവരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വിളിക്കുന്നതല്ലേ, ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അതിന് ശേഷം ജില്ലാ കളക്ടറെ വിളിച്ചു, ജില്ലാ കളക്ടറോട് പറഞ്ഞു, അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന തീരുമാനങ്ങളല്ലേ ഈ ഓരോ ദിവസവും എടുത്തത്, പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നിർത്തുക? അങ്ങനെ ശരിയാണ്, ഇനി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് നമ്മളൊരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തണ്ടേ, ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കളക്ടർക്ക് അതിൽ ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ശരിയല്ല. ഓക്കെ മിനിസ്റ്റർ, ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് തീരുമാനം കർണാടക സർക്കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു. ദൗർഭാഗ്യകരമായ നിലപാടാണത്. അതിൽ നിന്നും പിറകോട്ട് പോകണം. നമ്മൾ കൂട്ടായി ചർച്ച ചെയ്ത് കർണാടക ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അംഗീകരിച്ച ഈ 3 സംവിധാനങ്ങൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇറക്കാനാകണം. അതൊരു ശ്രമമാണ്. ആ ശ്രമത്തിൽ കാര്യം നടന്നാലോ അർജുൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അതല്ലേ പറയുന്നത്, ഒരുപാട് എക്സ്പേർട്സ് അതല്ലേ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി നേവൽ ബേസിൻ്റെ മറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സാധ്യതകൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കാം. രക്ഷാദൗത്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കണമല്ലോ. എല്ലാ സാധ്യതകളും കൂട്ടായി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഇതൊരു കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല, കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നൊരു നിലപാട് ഞങ്ങൾക്കില്ല. തുടക്കം മുതലേ ഞങ്ങൾ ആ സമീപനമല്ലേ എടുത്തത്. തുടക്കത്തിൽ എന്തൊക്കെ വിവാദം ഉണ്ടായി, എന്തൊക്കെ നിലയിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ടായി, ഞങ്ങളതിൽ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളപ്പോഴും കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റിന് പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടാണ് നിന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവിടേക്ക് പോവുക വരെ ചെയ്തത്. അവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, അവിടെ മന്ത്രിമാരുണ്ട്, അവർക്കാണ് അതിൻ്റെ അവകാശം, അവർക്കാണ് അതിൻ്റെ പരിപൂർണമായ നിലപാടുകളെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള റൈറ്റ്. ആ നിലയിൽ അതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ നിന്നത്. പിന്നെ ഒരു കുറച്ചധികം ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ പോയത്. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ഒരു തെറ്റായ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് പോകണമെന്നുള്ള നിലപാട് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അവിടെ കോഴിക്കോട്ടെ MP, മഞ്ചേശ്വരം MLA, അതുപോലെ തന്നെ ബാലുശ്ശേരി MLA, തിരുവമ്പാടി MLA, ഇപ്പോൾ കല്യാശ്ശേരി MLA, തൃക്കരിപ്പൂർ MLA, അവിടുത്തെ സ്ഥലം MLA, എല്ലാവരും യോജിച്ച് നിന്നിട്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമുണ്ടല്ലോ, ആ തീരുമാനം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല? അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് അവർ തന്നെ യോഗത്ത് പറഞ്ഞതല്ലേ. പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കർണാടക എത്തിയത്? എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്? അല്ല, അത് എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അവരാണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കർണാടക സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരോടുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അവരുൾപ്പെടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എടുത്ത തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല? ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളല്ല പറയേണ്ടത്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അവർ പറയണം. ദയവ് ചെയ്ത് ഈ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് പുറകോട്ട് പോകണം. ഈ സാധ്യത പരിശോധിക്കണം. ഈ സാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അർജുൻ ഉൾപ്പെടെ 3 പേരെ കാണാതായതിൻ്റെ ഇത്തരം പരിശോധനകളിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായാൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നിസ്സാരമായി കാണരുത്. ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകണം. അതിനെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അത്തരമൊരു നിലപാട് കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അത്തരമൊരു നിലപാട് കൈക്കൊള്ളണം. പിന്നെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ, ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാലാവസ്ഥ പഴയ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞു, മഴ കുറഞ്ഞു. എന്തിനു പിന്നെ 3:30 മണിക്ക് ഇന്ന് നിർത്തി? സാധാരണ 6 മണി വരെ പോകുന്ന ഇതിലും മോശമായ കാലാവസ്ഥയിൽ 6 മണി വരെ തിരയുന്നതിന് ഇന്ന് 3:30 മണിക്ക് നിർത്താൻ പാടുണ്ടോ? അതിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉത്തരം ശരിയാണ്, മന്ത്രി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കർണാടകയിലെ ഫിഷറീസ് മന്ത്രി വരുന്നുണ്ട്. ഫിഷറീസ് മന്ത്രി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോയാൽ പോരെ? തെരച്ചിൽ നടത്തുന്ന, വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരോ മന്ത്രിയെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊരു കാരണമല്ലല്ലോ. അത് ശരിയാണോ? ജലനിരപ്പ് ഇത്ര കുറഞ്ഞിട്ടും 3:30 മണിക്ക് നിർത്തിയത് ശരിയാണോ? അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ തീരുമാനം മാറ്റി ഈ സാധ്യതകൾ, നമ്മൾ യോഗമെടുത്ത തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക. വളരെയധികം നന്ദി മിനിസ്റ്റർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന്. ഇത് തന്നെയാണ് കേരളം പൊതുവായി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യം, മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് അടക്കം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യം. അത്തരത്തിൽ ഈ രക്ഷാദൗത്യം ഇത്രയും ദിവസമായില്ലേ, ഇനി മതി എന്നൊരു തീരുമാനം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ആശങ്കയാണ്. അതൊരു ആരോപണമായിട്ടല്ല, ആശങ്കയായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ശ്രീ S. ഡിന്നി,
ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം കൊണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ അല്ലേ? സൈന്യത്തിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാസേനകൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും തീരുമാനവും ഉണ്ടാകില്ലേ? അവരുടെ ഒരു ടീം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ടീമാണ് ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ടീമിന്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും. ഓഫ് കോഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ പറയാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം കൂടെ എല്ലാം അസസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവർ അതിനകത്ത് പോകാൻ. അങ്ങനെ പോയില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതേ ഓപ്പറേഷനിൽ നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട കുറേ സമയം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അപ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ വന്ന സമയത്തും മീഡിയ പ്രഷർ വന്ന സമയത്തും അവർ പറഞ്ഞത് പുഴയിൽ തിരക്കണം, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കരഭാഗത്ത് തന്നെ കുറേ ദിവസം 1-2 ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വേണം, പക്ഷെ ആ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ആ ടീം, അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ, SDRF, NDRF, പിന്നെ നേവി, ആർമി, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അവരെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ നമ്മൾ മാനിക്കണം. കാരണം അവരൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനമായിരിക്കും. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും പറയാം, അതിനകത്തൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു ജീവൻ റിസ്ക് എടുക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ സാധ്യതകളും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം ഇവിടെ ആരും പേടി കൊണ്ടല്ല ജീവൻ റിസ്ക് എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ആ വിലപ്പെട്ട ജീവനുകളാണ്. അതായത് ഒന്ന്, അവരുടെ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അവർക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഈശ്വർ മൽപ്പെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇനിയും 100 കണക്കിന് ആളുകളെ അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു നേവിയുടെ ഡൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ പ്രൈമറി ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നാളെ ഒരു യുദ്ധം എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല ടാസ്കുകളുണ്ട്. ആ ടാസ്കുകളിലേക്ക് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് 10-15 വർഷം ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് ആ ലെവലിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഫ്കോഴ്സ് അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നേ ഇല്ല. അപ്പം ജീവൻ പണയം വെക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ കളഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ബാക്കി മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. അത് നമ്മളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കണം. കാരണം ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് നമുക്ക് വേറൊരു എക്യുപ്മെന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. തീർച്ചയായും രക്ഷാദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അങ്ങേക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇനിയും 100 കണക്കിന് ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാനും വാരിയെടുക്കാനും ഒക്കെ ശേഷിയുള്ളവരും പ്രതിഭയുള്ളവരും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ കൂടി കരുതി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് സേനയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ M. വിജയൻ, ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്? നിങ്ങളോട് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വൈകുന്നേരം തന്നെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാരണവശാലും ഇത് നിർത്തരുത്, ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവിടുത്തെ ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയുമായി ഞങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച നടത്തി. പക്ഷേ അവർ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഏത് തരത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുകയാണ്, വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിശോധനയ്ക്കുമില്ല, വെള്ളം തെളിയുന്നവരെ ഇല്ല എന്നാണ്. കരയിൽ ഞങ്ങളപ്പോൾ ആ ആശങ്ക കൂടി അവരോട് പറഞ്ഞു. കരയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വെള്ളത്തിലാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത്. നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റിയാസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെടുത്ത ഒരുപാട് തീരുമാനം, ആ തീരുമാനങ്ങൾ അത് ടെക്നോളജിയിലാണ് നമ്മളെടുത്ത തീരുമാനം. ഓരോന്നും അത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഈ 13 ദിവസമായിട്ടും ആ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മിനിഞ്ഞാന്നേ രാത്രി എത്തും, ഇന്നലെ രാത്രി എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ വിദഗ്ധർ ഈ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ഇതുവരെയും എത്തിയില്ല. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പറയുന്നത് അത് ഫീസിബിൾ ആവില്ല, അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. കാരണം രാത്രി വരെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എത്തുന്നില്ല. അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, കൂടുതൽ ടെക്നോളജിയെ, ശരിയാണ് പുഴയുടെ ഒഴുക്കുണ്ട്, പക്ഷേ കൂടുതൽ ടെക്നോളജിയെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആ ടെക്നോളജി സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, തീരുമാനങ്ങളൊന്നും നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നിടത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ നിർത്തലാക്കരുത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണ് തീർച്ചയായും, പക്ഷേ ടെക്നോളജിയെ ഈ കാലത്ത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എത്രയോ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെയുണ്ട്. അത് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്താതെ ഈ തിരച്ചിൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ആ വികാരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞത്, ആ തിരച്ചിൽ നിർത്താതെ ആ അന്വേഷണം നടത്തണം. അതിൽ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ടെക്നോളജി തന്നെ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട്, അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതിലേക്ക് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും ഇവിടെ നേരത്തെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ വല്ലാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ എന്ന രീതിയിലല്ല, പക്ഷേ ഒരു പാളിച്ചകളെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമല്ലോ.
ആ പാളിച്ചകളുടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കലാണ്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ എടുത്ത മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലെടുത്ത തീരുമാനം 3 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ആരും അറിയാതെ എന്തിന് നിർത്തലാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ചോദ്യവും അവിടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന 3-4 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒഴിവുകഴിവ് മാത്രമാണ്, പിന്നീട് അത് നിന്നുപോകുന്ന ആശങ്ക കൂടിയുണ്ടോ ശ്രീ എം വിജയൻ? തീർച്ചയായും അങ്ങനെ മാത്രമേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അനുമാനിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം എത്തിച്ച് നമ്മൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. അത് എത്തിച്ച് നടത്താനുള്ള സമയമുണ്ട്. നാളെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതൊന്നും എത്തുന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെളിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാദം വെച്ച് 4 ദിവസം താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് സൂചന എന്നത് ഇത് നിർത്തലാക്കാനുള്ള നീക്കം തന്നെയാണെന്നാണ്. അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ അറിയിക്കുന്നത്, അവിടെയാണ് ആശങ്ക പറയുന്നത്, അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ. ആ റിക്വസ്റ്റ് ഈ അന്വേഷണം നിർത്തരുത്, ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അർജുൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 3 സഹോദരങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിലാണ്. ആ തിരച്ചിൽ ഊർജിതമായി എങ്ങനെയാണോ തുടങ്ങി അതുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് കർണാടക സർക്കാരിനോട് വളരെ സൗഹൃദത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെയധികം നന്ദി പാനലിസ്റ്റുകൾക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും. എന്തായാലും കുറച്ചു മുമ്പ് അർജുന്റെ കുടുംബം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരണം, സർക്കാരുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, അർജുനെ മാത്രമല്ല കാണാതെ പോയ 2 പേരെ കൂടി കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പറയുന്ന 3-4 ദിവസത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരും എന്ന കാര്യത്തിൽ അത്ര വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നത് കൂടി നമ്മൾ ആശങ്കയോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. വളരെയധികം നന്ദി.